मेरे सजनों, बेलियो ते बजुर्गो, सादक भट्टी तुहाडा अपना सिंगर है। सादक भट्टी चैनल नू लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो ते इस चैनल नू प्रमोट करो। बहुत शुक्रिया। दास्तान इनाम दे छित्तर। इस दास्तान की फरमाइश करते ने कराची तो मुहम्मद शाह जवेद, मुहम्मद उस्मान, मुहम्मद रमज़ान, पिंड मुहम्मदपुरा, चक नंबर 174 तो मुहम्मद नदीम कराची वाला, रसूलपुर जट्टा चक नंबर 173 तो तारक महमूद जट, सियालकोट तो सरफराज अहमद जट, हुशियारपुर इंडिया तो कमालजीत, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, रोंदर सिंह, करनैल सिंह, नार्वे तो तसव्वुर हुसैन वड़ाइच, इटली तो जफर बबली पट्टी, स्पेन तो मोहम्मद नवाज गुज्जर, कैनेडा तो बिल्लू शाह, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल। मेरे सजनों, ते हुण आउने आ असी अपनी अज दी दास्तान वाले। एक वारी एक जट खेत विच हल चला रहा सी। कोलों एक बादशाह घोड़े ते लंघिया। बादशाह नूं प्यास ते भुख लगी सी। बादशाह जट नूं कहण लगा, तेरे कोल कुछ खाण या पीण नूं है? जट ने बादशाह नूं पहचान लिया। बादशाह घोड़े तो थल्ले उतर आया। जट ने एक रुख थल्ले कपड़ा विछाया ते बादशाह नूं बैठण दा कहा। बादशाह बह गया। जट ने घड़े विचों पानी लैके बादशाह दे हत्थ धोए ते वेसड़ दे आटे नाल पक्कियां तंदूरी रोटियां ਜਿਹੜੀਆਂ देसी घ्यो नाल चोपड़ियां सन नाल अचार ते चाटी दी ठंडी लस्सी पेश कीती। बादशाह ने इदां दा खाना पहले कदी नहीं सी खादा। बादशाह ने खाना खादा ते आख्या, महलां विच बड़े बड़े वधिया खाने पकदे ने पर इंज दा स्वाद कदी नहीं आया। ते फिर की होया, ये तुहानूं गा के सुना रहे ने लोक दास्ताना दे बादशाह सादक भट्टी ते लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी ते रिकॉर्ड करदे ने लाला जी। बादशाह लंघिया घोड़े उत्ते, जट ने हल सी जोया। बादशाह घोड़ा लैके अपना वट ते आन खलोया, वट ते आन खलोया। ओ खाना मंगिया जट दे कोलों, भुख नाल फिरदा मोया। खाना बादशाह खादा जिस दम, राजी उस ते होया, राजी उस ते होया। ओ मिसियां रोटियां चार दे नाल, चार दे नाल ठंडी लस्सी पीती। दसिया उन्ने जट नूं यारो, भुख ने केड़ी कीती, भुख ने केड़ी कीती। ओ खाना खा के बादशाह सजणों रब दा शुक्र मनावे। कहन लगा बादशाह जट नूं कल दरबारे आवे, कल दरबारे आवे। तेनू यार नाम मैं देसा जो तू मंगे। कानूनी पाई तू जटा, कानू में तो संगे, कानू में तो संगे। ओए नी करके बादशाह तो महला दे विच आया। दूजे दिन जी बादशाह ने आदर बार लगाया, आदर बार लगाया। मेरे सजनों, दूजे दिन जट अपना इनाम लैण लई बादशाह दे महल अगे आया ते दरबार ने उन्होंने रोक लिया ते पुछण लगा, किधर आया? जट कहण लगा, मैनू बादशाह ने इनाम देण वास्ते बुलाया है। ते ओह की कहंदा, सादक भट्टी पेश करदा। ओ कहण लगा दरबान जी ओनू हद नाम च मेरा, जे करेगा वादा सजना
ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ ਤੇਰਾ, ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਜੱਟ ਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਦ ਦਰਬਾਨ ਨੇ ਬੁਆ ਲਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਦੋਨੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਦੋਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਖਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਖਲੋਤਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਨਾਲੇ ਫੜਿਆ ਸੋਟਾ, ਨਾਲੇ ਫੜਿਆ ਸੋਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਜਾਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਤੂੰ ਵੰਡੀ, ਜੋ ਦਰਬਾਰੋਂ ਪਾਵੀਂ, ਜੋ ਦਰਬਾਰੋਂ ਪਾਵੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਕ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ, ਅਦਬੀ ਫਰਸ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਨ ਸਲਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਆਨ ਸਲਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲਗਾ, ਮੰਗ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਜੱਟ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਖਣ ਲਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਸੋਚ ਤਰ ਜੀ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਨਾਮ ਏ ਮੇਰਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਕੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਠੀਕ ਏ ਤੇਰਾ, ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਠੀਕ ਏ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਜੱਟ ਜੀ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਓ ਜੱਟ ਜੀ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਚਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਨਾਲੇ ਸਦੋ ਤਿੰਨੇ ਅਫਸਰ, ਦੇਵਨ ਹੀ ਸੇ ਪਾਰੂ, ਦੇਵਨ ਹੀ ਸੇ ਪਾਰੂ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦਾ, ਜਾਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਜੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ 100 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੱਟਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਮੰਗ, ਕੋਈ ਜਾਗੀਰ ਮੰਗ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ? ਜੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਨੂੰ 100 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੱਟ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਜੱਟ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਦਰਬਾਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਜੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਧੇ ਛਿੱਤਰ ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 50 ਛਿੱਤਰ ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ 50 ਬਚੇ। ਜੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 25 ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੇ 25 ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ 2 ਹਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ।
ਬਾਕੀ 2 ਹਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੱਟ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਫੜੇ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜੁਰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਿਕ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।